ضرور اٹھے گا تو اس کو علم ہوگا کہ کسی سے آواز یا کسی سے کوئی صدا ایسی آئی ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے. تو بات ہو رہی تھی جناب نشانی کی. اچھا کچھ نشان ایسے ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں علامات کے اوپر، جس سے آپ ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ فلاں بچہ یا فلاں بچی یہ لائف میں ادھر جائیں گے. یہ نشانات کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہ رستہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر جانا، نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ نشانی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا بیٹھنے کا، ان کا اٹھنے کا، ان کا کھانے کا، ان کا ایک آپشن ہوتا ہے ایسا لڑنے کا، جھگڑنے کا، یا شرارتاً تباہ. یعنی وہ بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اگر آنکھ کے اندر کوئی شائننگ آپ دیکھتے ہیں تو بیچارے نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ ایک دم ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ جی یہ شرارتی. تو یہ کچھ ایسے بھی سمبلز، کچھ ایسے بھی نشان ہوتے ہیں جو آپ کو اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آگے کچھ ہے. کالر ہے، السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک. آپ سنائیں اپنی خیریت کے بارے میں. سر شکر ہے میرے رب کا، الحمدللہ. جی ماشاءاللہ، ایک اچھا موضوع. سر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نام ورد نشاں کیسے کیسے، یہ زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جی تو اس شعر میں بھی ایک نشان ہے، اشارہ کیا گیا، جی جی ہاں، اور پھر اس کے بے نشاں ہونے پر بھی اشارہ کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے. جی جتنی بھی نشانیاں ہیں میرے ارد گرد یا آپ کے ارد گرد، جی یہ جتنی نشانیاں ہیں ان میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں، کچھ عبرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ہوئی ہے. ان نشانیوں کی اصل میں ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے جی اور اس کے مطابق پھر اپنی لائف کو بنانا چاہیے. جی اگر نشانیاں ہمارے سامنے بے شمار ہیں، اگر ہم ان میں غور و فکر نہیں کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، جی تو پھر یہ وہی بات ہو جائے گی نا کہ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا. صحیح. تو اگر ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے تو جتنے مرضی عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، پیسے والے ہوں، طاقت والے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ بیکار سب چلا جائے گا. جی سر. تو ہمارے سامنے مطلب کوئی غریب ہے اگر، تو یہ نشانی کس چیز کی ہے کہ یہ نشانی اس چیز کی ہے کہ میں اس کو بھی تھوڑا سپورٹ کروں. جی ہاں. جیسے کہ صبر کرنا صابر کی نشانی ہے، جی. حسد کرنا حاسد کی نشانی ہے، جی. محبت کرنا مخلص کی نشانی ہے، جی. اور نماز پڑھنا یاد خدا کی نشانی ہے. جی ہاں. یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. میں اور آپ اگر غور و فکر کریں تو جی جی تو بات یہی ہے کہ یا عبرت حاصل کریں ان چیزوں سے یا نصیحت حاصل کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو انشاءاللہ آج کا آپ کا ایک پروگرام جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. محبت ہے سر. شاید اسی نشانی سے ہماری زندگی میں ایک ایسا ٹرن آئے کہ وہ پچھلے معاملات میں بہتری آ جائے اور اگلے معاملات اس سے بہتر ہو جائیں. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہوگا، ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ آپ جس محبت سے، اخلاص سے اس محنت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اللہ ضرور برکت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آخر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، یہ زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی نشان کی، نشانیوں کی. تو ان نشانیوں کو یاد رکھیں. میں ایک بیچ میں بات کر رہا تھا، پھر کالر آ گیا تھا بیچ میں، وہ بھی کر دوں کہ رات کو 3 بجے آپ کو کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اس کو کال کرتے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان سو رہا ہوتا ہے یا مشغول ہوتا ہے، کوئی عبادت میں، کوئی ریاضت میں، کوئی دھیان میں، کوئی گیان میں. تو اس وقت اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس بے لوس نہ چاہتے ہوئے، تو وہ ایک نشانی چھوڑ جائے گا لائف ٹائم کے لیے کہ رات کو 3 بجے اس کو بلایا تھا. بات کو جاری رکھیں گے. کالر السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خیر خیریت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی آج آپ کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے. اللہ آپ کو اسی طرح اچھے اچھے موضوع بتانے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کے اچھے اچھے مطلب اس کی آنسر سن کے ہم بھی کچھ حاصل کریں. جی جی سر ایسا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون تھی. جی جی ان کے بارے میں آپ کو بڑی باریک بات بتاتا ہوں. میرے سامنے وہ 119 سال کے اوپر ان کا انتقال ہوا کچھ 2-3 سال پہلے. جی جی میں نے ان میں بڑی عجیب باتوں ان سے سیکھی. وہ اتنی پڑھی لکھی ان کے میاں نے انگریزوں کے زمانے میں غوار بھی کی تھی. پھر وہ ان کا میں نے آپسی تعلقات کے بارے میں بڑی باریک سی بات اور بڑی گہری دیکھی جی کہ انہوں نے ایک عمر کی حد میں آ کے
अपनी फैमिली के 3 मेहमान उधर से बुलाए, 3 इधर से बुलाए और अपनी तरफ से दोनों ने अपनी मर्जी के। तो उन्होंने उनकी दावत की मेहमानों की। जी जी। उनको खाना खिलाया, घर से मुर्गा पकड़ा। अंदाजा करें कितने सिंपल लोग होंगे। जी जी। और बड़ी पढ़ी लिखी बात की उन्होंने एक दूसरे को उनके सामने बैठ के दावत का एहतमाम किया, उनको खाना खिलाया, मेहमान नवाजी भी की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज आपके रूबरू 3 मेहमान जो मेरे और 3 आपके, हम दोनों एक दूसरे को बख्शते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने इनको इतनी गहरी बात की ना, देखिए कोई PhD भी करे तो भी इतना बड़ा फैसला नहीं कर। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी। आपको उसका एंड में सुनाओ, मैं आज तक उन्हें मिस करती हूँ। अल्लाह ताला उनको जो जिंदगी दी, मैंने कभी उनको जोड़ों के दर्द से नहीं देखा था, कभी बीमार नहीं देखा था। आखिरी दिन में मेरे घर में रही, उनका चेहरा आखिरी दिन में ऐसे चमकता था जैसे वो ईद पे चली है, ईद है। जी जी जी। उनके कपड़ों की चमक उनके चेहरे पे थी और मैं उनको बहुत मिस, मेरी कुछ नहीं लगती थी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने बहुत कुछ थी, वो बहुत बुरी थी जी। और मैं उनकी पोती जैसी कह लें, लेकिन मेरे लिए वो मेरी दोस्त थी, वो वादा करती थी हम क़यामत को मिलेंगे। जी देखें, बड़ी गहरी गहरी बातें। ये देखिए जी बातें हैं, कितनी सुनाओ उनकी बातें मैं आपको। मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो 14 तस्वीरें में जाना पढ़ ली है, 7 मुझे बख्शी अल्लाह समझ की साथ खुद। जी जी। मैं इतना नहीं दे सक रही, अल्लाह मुझे तौफीक दे। ऐसे सर उन्होंने अपने शोहर से कहा मुझे आप बख्शे। जी। उन्होंने कहा कि मुझे सारी कमाई अपनी बख्श दे। जी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सारा दे दूंगा तो मेरे पास क्या लेगा, अल्लाह अकबर, मैं किस चीज का साथ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आप मुझे बख्श दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त उसका हालात देख के बड़ी बड़ी मुझे प्यारी बातें सुनाई। कभी मौका मिला सर, कभी तौफीक हुई तो अल्लाह ने जिंदगी तो से कभी बात करूँ, लेकिन ये पूरी करूंगी। ठीक है जी। ऐसे सर इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सारी नहीं माफ करूंगा, तो एक हिस्सा तो आधी दूंगा। उन्होंने कहा नहीं आधी नहीं लगी, मैंने सारी माफी करवानी। जी जी। उन्होंने कहा नहीं सारी नहीं दूंगा, चलो तुम 3 हिस्से में तुम्हें माफ करता हूँ, एक हिस्सा तुम मेरे पास रहने दो। जी जी। और सर यकीन करे इतनी गहरी इतनी मजबूत बुनियाद। जी जी। ये तो आरती दुनिया सर, बिल्कुल सही। और आखिरत में मैंने उनका इंतकाल देखा, उनके चेहरे पे सर गरीब गुर्बत का तकाजा ये था कि लंबे की शलवार पहनी हुई थी, अल्लाह अकबर, और ऐसे केटी की कमीज थी जो धोने के बाद सुखाने के बाद जैसे पोती ने मेहंदी भी लगाई हाथों में, एक दिन पहले बालों में भी लगाई। लेकिन सर की जा रही है इतनी जा रही है, मैं समझ गया आपकी बात। और सर साथ नहा धो के उस दिन उनका इंतकाल हुआ रात को। जी जी। चलती फिरती बस्ती खाई उन्होंने इंतकाल से 4 मिनट पहले मेरे से लेके। जी जी। मुझे उनकी बड़ी कुर्बत मिली, लेकिन मैंने उनका एंड देखा कि सारे लोग मक्खी वगैरह उतारते हैं मैयत के ऊपर से। हाँ जी हाँ जी। गरीब लोग बैठे हैं, देखिए खुद भी गरीब थी, लेकिन सर एक मक्खी की जरूरत नहीं उनके चेहरे पे बैठ जाए। क्या बात है जी। जो करीब बैठे लोगों पे 1000 मक्खियां बैठी हुई, सर किसी मक्खी की जरूरत नहीं थी कि हमारी बीवी के ऊपर ऐसे करके करीब से पूछो। चले जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आप लोगों को सब्र दे। हाँ जी, और हमें भी इनसे सीखने की तो आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो ये निशानियाँ थी जी, वो देखे ना, वो एक उन्होंने वो सेगमेंट ऐसा रखा, 3 इनके मेहमान 3 अपने मेहमान, और ये लाइफ टाइम तक जब तक अल्लाह ताला इनको हयाती दे, लंबी उम्र दे, अपने बच्चों की पोतों दोतों की खुशियाँ ये देखें। लेकिन वो जो एक सीन है ना वो लाइफ से नहीं निकलेगा, ये निशान होते। तो कुछ निशान ऐसे जो है वो रह जाते हैं ज़िंदगी में जो बाइस अज़ियत होते हैं, और कुछ निशान ऐसे होते हैं जो बाइस राहत होते हैं। जो बाइस राहत होते हैं उसके अंदर भी एक अज़ियत ज़रूर छुपी होती है कि आज वो मोमेंट तो हो रही है, उसके मुताबिक हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो देखने वाला या देखने वाली हमारे साथ मौजूद नहीं होती। इस तरह की हैं कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। वो इन सब चीज़ों को जब इकट्ठा आप करेंगे एक प्लेटफॉर्म में तो फिर आपको लुत्फ आएगा। कॉलर अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर सियालकोट से सलीम शिवानी। सलीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपके मिजाज कैसे हैं सर? शुक्र है रब का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है जी। सबसे पहले ही मैं ये कहूँगा निशानी के मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जी। तो सबसे पहले ये कि अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही भेजी, जो वही आई, आपको हुक्म था